yang di rumah maupun yang di rumah sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan, Allah cabut penyakitnya, jangan sampai menekan seluruh penyakitnya, sehingga dapat kembali berkumpul dengan keluarganya. Dan tentunya dengan kesehatan yang diberikan Allah kepada kita semuanya ini selalu dipakai untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir kita juga doakan kepada para prajurit marinir yang sedang bertugas baik di luar negeri, di kota luar ataupun di basis. Mudah-mudahan Allah segera berikan kesehatan, keafiatan, kekuatan, dan diberikan keberhasilan di dalam menjalankan tugas-tugasnya kembali ke tanah air, bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, mulai belajar syariat adalah sahabat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمشون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي المرض بعد موتها وكذلك تخرج
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عورتي ومن روعتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلقي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعذابك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خيرا هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدة كلماته
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزيادة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزيادة عرشه ومدد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عدد ما كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua DKM Bapak Mayor Kusnadi beserta jajaran para pengurus, para asatid di antaranya guru kita yang sama-sama kita muliakan, Ustaz Saharuddin SQMK MA
dan juga para hadirin yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memulai kajian kita dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan agar kita semua yang hadir pada pagi hari ini diberikan kepahaman dalam memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam ilmu fikih dan bisa diberikan hidayah taufik untuk mengamalkan apa yang telah kita dapat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه فضلنا التعلم والتعليم والتذكر والتذكر النفع والانتفاع والأمر هذا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نية الفتوح والمنو والرسوح وتوبة الناسوح وصالح الجسد والروح وصالح الجسد والروح ثم إلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala masailu fi zakatit tijarah. Beberapa pembahasan permasalahan di dalam perkara zakat perdagangan. Awalan yakunu taqwimul urudi akhiral haul bi qimatiha fis suq wa tuqawwamu bi jinsin ra'sil mal alladhi ishtara al-arda bihi kariyal awid dolar. Yang pertama, ini ada beberapa poin berkaitan dengan masalah bab zakat tijarah. Yang pertama adalah yakunu taqwimul urud akhirul haul bi qimatiha fis suq. Kalkulasi harta dagangan pada akhir haul dengan nilainya itu disamakan dengan nilainya. Itu fisuk
di dalam harga pasar. Sebagaimana yang pernah saya terangkan, mungkin ada beberapa para bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lupa. Yakunu taqwimul urud, jadi harta dagangan yang kita jual itu dinilai dengan harga yang berlaku. Yang berlaku ada harga yang disebut dengan harga jual, ada harga yang disebut harga modal, modal yang waktu pertama kali kita beli, ada harga modal yang pada saat itu. Maka harta dagangan kita dihitungnya bagaimana? Misalkan contoh, beli minyak waktu saat bulan Januari dengan harga 10.000, dijual harga 15.000 seliter. Nah, kemudian di akhir tahun harga minyak modalnya itu beli di mana dia? Di agen itu jadi 11.000 atau 12.000, bukan 10.000 lagi. Tapi minyak yang ada di toko kita itu minyak yang kita beli dengan harga 10.000. Karena waktu pertama kali beli di bulan Januari banyak, beberapa karton contohnya gitu. Ya. Maka yang dihitung bagaimana? Yang dihitung itu adalah harta dagangan pada harga saat itu. Harga modal pada saat itu. Ya. Walaupun belinya 10.000, yakunu taqwimul urud akhiral haul biqimatiha fis-suq. Menyesuaikan harga pasar ya, sebagaimana nilainya ketika kita mengambil modal. Bukan harga jual, Bapak Ibu. Ya, kalau harga jual mungkin pedagang tidak akan mendapatkan untung. Wa tuqawwamu bi jinsi ra'sil mal. Dan kemudian barang dagangan itu disamakan dengan satu jenis harta yang berlaku, maksudnya nilainya. Ya kalau kita di Indonesia berarti rupiah. Kalau kita misalkan di Inggris berarti pound sterling. Kalau kita di Jazirah Arab berarti real. Kalau kita di Amerika berarti dolar. Nah, itu namanya ra'sil mal ya. Alladzi ishtaral 'abdu bihi, yang mana kita beli harta dagangan tadi itu ya, dengan mata uang tersebut. Real seperti real, ya, awit dolar atau dolar. Jadi ini harus diperjelas ya, bahwa yang dihitung kalkulasi harta dagangan nilainya itu yang ada di toko kita dengan harga yang berlaku pada saat itu. Ya, harga modal, harga beli, ya, kita beli di agen, ya, kita beli di misalkan produsen, pokoknya bukan harga jual. Dan kemudian nilainya disamakan dengan jenis nilai mata uang yang berlaku di tempat tersebut. Yang kedua, tanian wa idza malakal urud bi ardin akhar wa tuqawwamu bi naqdil balad fa idza qalaban naqdani fa bi ahadihima. Jikalau kita memiliki harta dagangan ya, bi ardin akhar dengan tukar menukar, ya, jadi menukar harta dagangan tapi dengan sifatnya tukar menukar, bukan membeli. Kemarin juga sudah dibahas masalah tukar menukar. Tukar menukar itu bisa dari sifatnya hibah, pemberian, atau tukar menukar yang sifatnya memang jual beli juga.
Kita punya barang, minyak, karena berhubung kurang laku, kita tukar kepada orang lain. Orang lain ada barang kerupuk, dijual sesuai dengan nilainya, dil-dilan, bimu'awadotin, dengan mu'awadoh, ya, dengan alat tukar itu tadi. Nah, kemudian jadi berarti kerupuk jadi milik kita, minyak jadi milik orang. Karena dulu juga begitu. Ketika jual beli itu adalah dengan tukar menukar. Sekarang dengan alat tukar. Alat tukarnya uang. Kalau dulu kamu punya apa? Saya punya ini. Kamu punya singkong, saya punya jagung. Ya udah, singkong harganya nilainya di bawah jagung. Saya punya jagung sekilo. Kalau mau tukar sama singkong 2 kilo. Mau? Siap? Deal. Ayo jadi. Ketika udah sepakat, nah itulah tukar menukar zaman dulu. Dibuatlah alat tukar. Maka nggak perlu orang itu kemudian ketika jual beli harus membawa barangnya. Cukup bawa alat tukarnya. Apa itu? Uang. Dinar dan dirham. Sekarang apalagi nggak perlu lagi bawa uangnya. Bawa kartu. Bawa kartu kalau nggak bawa HP. Bawa HP tinggal apa itu namanya itu? Barcode itu apa? Kris. Oh, kris. Kris ya. Ya, pakai barcode. Sekarang uangnya nggak ada. Itu bukan pakai bayar berarti bil ain, bukan sifatnya yang di depan mata. Ya, uang itu berbentuk wujud fisik bukan, tapi berbentuk dimah. Dimah itu adalah sesuatu yang tangguhkan. Kris, pakai kris. Bayarnya apa? Pakai rekening saya, Pak Ustaz. Nah, itu rekening kita itu namanya dimah. Kita punya rekening, itu namanya piutang. Ya, kalau dalam menurut pandangan fikih, piutang. Piutang siapa? Piutang kita. Utang siapa? Pi ya, piutang. Berarti utang siapa? Utang orang. Orangnya siapa? Berupa bentuk bank. Punya utang sama kita. Maka kemudian dipindahkan itu otomatis langsung ke transfer. Nah, itulah namanya piutang. Itulah yang disebut dalam fikih kategorinya namanya zimmah. Kalau ain ada uangnya, ain. Nah, nih tuh uang cash ada, kelihatan wujudnya, fisiknya. Oh ini uangnya ya itu. Tapi kalau nggak ada namanya zimmah. Wa idza malakal urud, jikalau dia memiliki harta dagangan biardin akhor dengan menukar dagangan yang lainnya, dagangan orang lain ditukar dengan dagangan dia, artinya kepemilikannya didapat dengan tukar menukar. Watu qawamu binaqdil balad, maka tetap barang dagangan yang dia dapat itu dihitung setara dengan nakdil balad, nilai mata uang sekitar atau negeri tersebut. Fa idza qalaba naqdani, jikalau telah sampai harta dagangannya itu, maksudnya yang tadi ditukar itu, Pak, yang hasil dia dapat dari hasil tukar menukar, kemudian jikalau telah melebihi nisab 85 gram senilai itu, fabi ahadihima, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Gampangannya ya tinggal dikalkulasi, tinggal digabungkan bahwa ini nilainya 90 juta. Memang tukerannya jagung singkong, tapi jagung singkongnya puluhan ton, kan sama. Coba, berarti bisa jadi 100 juta. Uang tukerannya juga jagung singkongnya 50 ton, misalkan. Apa 100 ton, nah itu bisa jadi. Nah, itu akan dihitung setara. Disamakan dengan nilai yang disebut dengan
nisabnya 85 gram, maka dia akan kena zakat. Artinya kalau kemudian itu dia gabungkan dengan harta dagangan yang lain, mungkin bisa jadi bukan hanya jualan singkong, jualan yang lain-lain, nah itu tinggal digabung. Ketika digabung di total, maka kemudian kurangi tinggal 2,5%. Idza balagat qimatul urud nisaban bi ahadin naqdaini fatazibud zakah. Jikalau telah sampai nilai harta dagangan nisaban secara nisab. Jadi secara nisab telah sampai harta dagangan itu walaupun satu jenis. Tapi sampai harta dagangan itu ketika dihitung akhir tahun, ya, contohlah begini. Ada orang jualan singkong. Jualan singkong mula awalnya nggak banyak-banyak. 10 kilo. Boleh-boleh aja dagang itu pakai modal yang rendah, minimalis. Boleh juga orang berdagang langsung modal besar. Nah, tapi ini kasusnya misalkan ya modalnya modal kecil, minimalis. Ketika dia mulai dengan 10-20 kilo, maka berkembang. Ada untung, belikan bahan lagi. Ada untung, belikan harta dagangan lagi. Maksudnya, ada untung, langsung beliin singkong lagi. Lambat laun, jadi untung yang dia dapetin setahun itu, Pak, sama dia semua dijadikan harta dagangan. Jadi modal lagi. Maksudnya di sini harta dagangan itu jadi modal lagi. Dibeliin singkong. Sampai akhir tahun, ternyata kekumpul 100 ton singkong. Dari mulai awal 20. Ditanya, Ustadz, ini bagaimana? Ada nggak kira-kira zakat malnya tijaroh? Sedangkan kemarin rumusannya berapa? 3 kurang 2. Ya, zakat tijaroh rumusannya 3 kurang 2. 3 itu apa? 3 itu 1 harta dagangan. Barang modal harta dagangan. Ya, apa yang kita jual itu hitung. Nilainya seharga berapa? 2 keuntungan. Keuntungan dihitung. Kemudian ketiga, piutang. Orang punya utang sama kita 5 juta, 7 juta, 10 juta. Itu dikurang 2. Apa duanya? Kerugian. 1, kedua utang. Ya. Terus ditanya, bagaimana itu? Kan saya punya untung, saya puter. Saya beliin lagi tuh singkong. Saya beliin 100 kilo, saya beliin 100 kilo. Maka untung saya jatuh ke situ semua. Nah sekarang kebutuhan saya sehari-hari selama setahun. Nggak ngambil dari untung situ. Dari mana? Ya saya punya pekerjaan. Saya kerja sama orang. Kebutuhan saya keluarga selama setahun nggak ngambil dari dagangan itu. Pokoknya ada untung saya beliin lagi. Ada untung saya beliin lagi modal. Sampai akhir tahun luar biasa. Ternyata 100 ton dia punya. Ya, stok 100 ton. Nah, maka keuntungan nggak ada, ya nggak usah dihitung. Berarti modal harta dagangannya hitung. 100 ton itu singkong itu berapa? Ya, nilainya itu. Belinya dulu per kilonya 3.000. Tapi ternyata misalkan di akhir tahun itu harga beli modal, ya, harga modal itu 3.500, maka dihitung 3.500. Jualnya 5.000 misalkan sekilo. 3.500 dihitung, dikalikan 100 ton. Dikalikan berapa, Pak? 100 ton. Tapi utang punya nggak? Nggak punya, Pak. Ya, saya alhamdulillah langganan saya semua bayar cash, nggak pakai utang-utang. Ya, jadi langsung beli putus. Berarti keuntungannya dimasukin ke modal, tapi utangnya nggak ada, berarti yang dihitung apa tadi? Modal harta dagangannya saja. Nah, kalau 100 tonnya itu dihitung-hitung, dikalkulasi, ya sesuai dengan mata uang yang berlaku, ternyata di atas 85 gram, maka wajib
mengeluarkan zakat perdagangan. Ya, paham buatan Pak? Ya, paham kan nih? Dikurangin tadi itu dua, dikurangin kerugian nggak ada. Ya. Utang punya Pak? Nggak ada. Utang punya Pak? Punya. Utang apa? Utang kredit motor. Oh, nggak kena. Ya. Utang apa Pak? Utang kredit mobil. Oh, nggak masuk itu. Ya. Jadi yang utang-utang sifatnya berkaitan dengan barang dagangan, masuk. Tapi kalau utang-utang yang sifatnya aset, apalagi kebutuhan sehari-hari, nggak masuk, Pak. Ya, saya ingatkan lagi, kalau dalam zakat harta dagangan, zakat perdagangan itu nggak kena utang-utang yang sifatnya pribadi, sifatnya aset. Ya, orang jualan beli etalase, etalasenya kredit. Ya, saya punya utang Pak Ustadz, saya kurangin itu utang saya itu. Sebulan 500.000, ya, punya kulkas, ya, ceritanya buka warung sembako nih. Ya, punya showcase, showcase-nya belinya kredit 600.000 sebulan. Nah, itu nggak kena itu. Itu masuknya ke dalam aset. Artinya nggak berkaitan. Nah, utang bagaimana? Yang sifatnya berkaitan dengan barang dagangan. Utang, contoh misalkan, kita ngambil gula berapa karton dari agen, ngomong sama bos agennya, Pak, saya ambil dulu Pak. Oh ya udah nggak apa-apa, kamu ambil aja dulu karena udah langganan. Ya, kita kan orang eceran. Udah langganan nih sama agen, tahu, oh nih Pak Haji yang ngambil, ya udah nggak apa-apa. Udah bawa, bawa berapa karton? 10 karton. Ya udah bawa udah. Nah, itu utang begitu tuh Pak. Ya, yang dikategorikan nanti kurangin utang, kurangin kerugian. Ya kerugian itu contoh apa? Ya kalau jualan sembako berarti expired. Ya bagian daripada kerugian. Jual mie goreng, mie rebus, pas lagi dilihat lama-lama belinya tahun kapan, 3 tahun yang lalu, dilihat-lihat ya Allah ternyata udah expired. Nah itu kerugian, catat. Kan nggak mungkin kita jual. Ya, ini contoh aja. Tuh, Pak. Itu poin yang ketiga. Jadi utang sekali lagi, utang itu nggak berkaitan kalau utang-utang sifatnya aset, ya. Aset itu kan kayak contoh orang jualan sembako, etalasenya aset. Terus apa lagi? Showcase, showcase-nya aset. Apalagi tuh? Ya. Sewa, biaya sewa, nggak kena juga itu. Ya, biaya sewa, kita nyewa toko, nggak termasuk dalam utang di situ. Bayar pegawai sama, yaitu nanti kan dikurangin itu. Ya, kalau bayar pegawai itu kan dikurangin. Keuntungan tuh keuntungan bersih. Ya, keuntungan bersih kalau bayar pegawai maka dihitung. Cuman berarti nanti tinggal dikurangin bayar pegawai berapa, bayar karyawan. Kita punya toko sembako rame, punya karyawan 2, ya tinggal dikurangin. Yang keempat, rabi an yudhammur ribhu al-hasil atna al-haul ila haulil asli wa la yahtaju ila haulin jadidin idza lam taniddal urud fa idza naddat fa yabda'u birribhi haulan jadidan min hinit tandid. Yudhammur ribhu, keuntungan digabung, keuntungan digabung, disatukan, yang dihasilkan alhasil yang dihasilkan asna al-hauli pada pertengahan tahun. Jadi ada keuntungan yang sampai pertengahan tahun, ya artinya selah-selah dari mulai pertama kali kita mulai itu tetap dihitung pertengahan tahun. Ya, kemarin misalkan belanjanya bulan Januari, belanja modalnya, bukanya grand openingnya bulan Februari, maka dihitungnya mana Pak? Sambil ngulang-ulang nih. Maka dihitungnya dari mulai kapan itu? Hah? Februari. Jikalau modalnya kurang dari 1 nisab. Ya,
Kalau modalnya 50 juta, 40 juta, maka dihitungnya dari mana? Grand opening. Nah, kalau misalkan dari pembelian modal dari awalnya udah melebihi dari satu nisab di bulan Januari, maka situ mulai waktu dari berjalannya haul. Ya, nggak perlu nunggu bukanya Maret, tetap Januari. Ini kan istilahnya di dalam tanggalan bulan Masehi, tapi zakat nggak berlaku bulan Masehi, bulan Hijriah. Nah, itu makanya kemudian berjalan tuh grand opening bulan Maret. Nah, di situ dihitung-hitung ada keuntungan. Maksudnya selama pertengahan ini sampai waktu datang haulnya, nah itu ila haulil asli. Nah, di pertengahan itu kemudian digabung keuntungan yang didapat kepada haulil asli. Ya, sampai kepada haul yang sebenarnya, artinya sampai sempurna. Wala yuhtaju ila haulin jadidin idza lam taniddul urud, dan tidak dibutuhkan atau membutuhkan ila haulin jadidin kepada haul yang baru jikalau si barang dagangan ini tidak dijual seluruhnya. Pernah kita bahas tuh pertemuan yang lalu. Jadi barang dagangan ini tidak dijual seluruhnya. Gitu ya. Jadi kalau seumpama barang dagangan yang kita mau dagangkan ini tidak habis seluruhnya, maka tidak perlu kepada haul yang baru. Kemarin disebutkan, diterangkan nama saya, yang namanya barang dagangan habis bisa beberapa faktor. Satu, gulung tikar. Ya, dua, pengen ganti dagangan. Misalkan dagang ini nggak laku, spare part, ganti ya. Terus kemudian sama dia dijual borongan. Nah, tiga, ya. Tadi apa? Satu, dia apa tadi itu? Gulung tikar. Dua, pengen berubah, ya. Pengen ya putar balik, ya. Yang ketiga, tidak mau dagang lagi. Sudah tidak mau dagang lagi, ya. Jadi dia mau uh, menjual harta dagangannya, ya sudah, pokoknya berupa uang, biar jadi uang. Gitu ya, sudah nggak mau lagi. Artinya sudah tidak ada niatan dagang lagi. Ya, menyudahkan saja. Nah, itu selama memang barang dagangan seluruhnya ya, ini seluruhnya ya, tidak dijual, maka nggak perlu ke haul yang baru. Walaupun di toko sisa barang dagangannya dikit, Pak. Misalkan ya ini cuma satu macam, ya, yang brand ini cuma ada satu, ya, model knalpot ini cuma ada satu, ya. Wah, tapi nggak habis ini. Ya memang laku semua. Ya, atau bisa sangat laku, itu bisa juga tuh. Yang faktor keempat itu yang kemarin kita ceritakan sangat laris, ya, gitu ya. Jadi sehingga dia belum belikan lagi modal tadi itu. Tokonya laris manis, Tanjung Kimpul. Iya. Laris manis Tanjung Kimpul. Barang dagangan habis, uang kumpul. Sekarang barang dagangan habis, uangnya nggak kumpul karena banyak yang begitu, uangnya habis. Ya, makanya orang dulu kan doanya begitu aja, doanya katanya. Doanya emang bagaimana doanya? Nggak ngerti, Ustaz, doa-doa yang gimana buat dagangan, pokoknya laris manis Tanjung Kimpul kata gitu. Kalau lagi sepi pokoknya doanya itu aja. Laris manis Tanjung Kimpul, barangan dagang anak habis, uangnya kumpul gitu. Alhamdulillah atuh atu datang. Kalau kita kan barang dagangan habis, uangnya nggak kumpul, habis juga, Pak. Gitu, Pak ya. Nah, itu nggak perlu dibarukan lagi. Maksudnya tinggal digabung saja keuntungan, ya, keuntungan itu, Pak.
dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Ini kan orang itu terjadi begini bisa di bulan ke-6, bisa di bulan ke-7, bisa bulan 8, bulan 10. Pokoknya kalau belum sampai haul secara sempurna, itu dalam kitab fikih dinamakan pertengahan. Ya, 10 bulan, walaupun udah dikit lagi, condongnya, tapi tetap itu masuk kategori pertengahan. Nah, jadi bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Taruhlah contohnya kedelapan. Nah, keuntungan itu dihitung. Ya, tadi ya, yudhammur ribhu digabungkan keuntungan tadi itu. Kemudian ditambah dengan barang dagangan sisa itu, walaupun tinggal sedikit. Ya, maka ketika kita dapatkan nilai, ternyata oh alhamdulillah, ternyata selama ini sampai 8 bulan sudah dapat dari keuntungan dan ditambah dengan barang dagangan yang sisa ada di toko 120 juta. Nah, berarti satu, apa yang bisa kita ambil? Kalau kasusnya seperti ini tidak perlu haul yang baru, Pak. Ya, tidak perlu memulai argo haul yang baru. Ya. Jadi ini tinggal disempurnakan saja haulnya. Ya, disempurnakan saja haulnya. Udah ketahuan ini lebih dari nisab. Nah, kemudian ya berarti kalau gitu kita tetap keluar zakat. Iya, tetap keluar zakat karena udah keluar dari nisab. Gitu. Karena 120 juta. Wala yahtaju ila haulin jadidin idza lam tanidul urud. Ya, maka tidak butuh kepada haul yang baru jikalau kita belum apa menjual semua harta dagangan kita itu ya kemudian diubah menjadi uang. Faida nadot, jikalau kita jual harta dagangan, ya modal harta dagangan itu dijual, fayabda'u lirribhi haulan jadidan min hinit tandin. Nah, kalau kita jual semua, ya kasusnya ini tadi kan nggak dijual walaupun ada sisa. Ini dijual semua, Pak. Maka keuntungan yang didapat dari bulan pertama sampai bulan 10, ya, ini contoh yang sama, kasus yang sama, untungnya berapa? 85 juta. Udah senisab ini, ya. Maka keuntungan itu dimulai dengan haul yang baru. Ya. Min hinit tandid. Dari saat kapan? Mulai kapan dimulai lagi yang baru? Saat kita sudah jual ya modal harta dagangan kita semuanya. Keuntungan 85 juta, bulan 10 dijual modal harta dagangan. Apa tuh? Ya spare part nih. Dan modal harta dagangan tuh jenisnya, jenis dagangan kita apa? Jual. Dijual spare part. Spare partnya berapa? Ternyata ketika dijual semuanya, oh ternyata 80 juta. Ya, berapa Pak? 80 juta. Nah, maka yang 80 juta ini, ya, ini tidak dikenakan zakat. Satu. Yang kedua, keuntungan yang didapat dari bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sampai ke 10, itu juga tidak dikenakan zakat, tapi mulai lagi dari bulan 10, berhubung bulan 10 itu di mana dia telah menjual semua harta dagangannya. Ya, tapi kalau seumpama seakan-akan gini Pak, kalau digabungkan 80 dengan 85 berapa itu? 165. Udah masuk ya zakatnya itu. Tapi berhubung kasusnya dia jual harta dagangan dia semua, dihabiskan semuanya. Ya, tanpa sisa. Maka yang 80-nya itu nilai harta dagangan yang dia ubah menjadi uang tunai, itu tidak kena zakat dan 85 jutanya tetap kena zakat. Tapi dimulai
dari haul yang baru. Haul yang barunya kapan? Haul yang barunya ya di bulan 10 itu. Di bulan dia mana jual harta dagangan habis total. Ya, itu. Ya, paham Pak? Ya, emang rada-rada ruwet ya. Mm-mm. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak. Silakan Pak. Ya, 0538 materi terlalu banyak nanti pusing juga puyeng. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang mau tanyakan masalah bab zakat perniagaan. Paham semua? Abang ada yang dagang ini. Nah, terus ngomong begini di tempat himpunan pengusaha ini, Pak. Ini ya, kalau di tempat pegawai kurang cocok ini. Hmm. Di HIPMI. Ada seorang sahabat yang apa namanya kemudian didoakan oleh Rasulullah pandai berdagang, namanya Urwah Al-Bariki. Urwah Al-Bariki itu ketika Rasulullah menyuruh Urwah Al-Bariki agar membeli kambing 1 ekor, diberi oleh Rasulullah 1 dinar ya, untuk belikan ini ke pasar. Kemudian ketika sampai di pasar, ternyata Urwah Al-Bariki ini pintar, pandai di dalam berdagang, ya, dalam menawar, tawar menawar, dia pandai. Akhirnya dengan 1 dinar dapatlah 2 ekor. Ya, dapat 2 ekor. Kemudian akhirnya setelah tawar menawar itu dengan senang hati, dia sangat senang luar biasa karena dia disuruh sama Nabi dengan 1 dinar beli 1 ekor. Tapi ternyata saat ke pasar dapat 2 ekor, ya gembira. Nah, seekornya dia ingin bawakan kepada Nabi, ya, sesuai dengan perintah Nabi. Seekornya lagi dijual lagi sama dia. Jadi bukan orang yang pandai tawar menawar, pandai juga berdagang juga. Kemudian di pasar itu dijual lagi yang satunya ini, dijual dapat sedinar. Jadi kembali kepada Rasulullah, bawa 1 kambing, bawa 1 dinar. Ketika sampai depan Rasulullah, akhirnya terkejut Rasulullah. Kata Urwah, wah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah belikan uangmu dengan 1 kambing ini, tapi aku dapat 1 dinar. Ya. Kata Rasulullah, Rasulullah terkejut, terus kemudian diceritakan apa yang telah dialami oleh beliau. Akhirnya Urwah Al-Bariki ini didoakan oleh Rasulullah, ya, untuk menjadi orang yang mendapatkan berkah, selalu mendapatkan berkah. Jadi namanya Urwah Al-Bariki, datang ke pasar bawa 1 dinar, tahunya Rasulullah harga kambing 1 dinar, 1 ekor 1 dinar, tapi pandai dalam tawar menawar, akhirnya mendapatkan 2 dari 2, dijual lagi di pasar itu juga, dijual lagi 1 ekornya jadi 1 dinar. Ya, itu banyak filsafat itu Pak ya, banyak filosofinya itu. Berdagang itu rezekinya pintunya banyak. Ya, rezekinya pintunya banyak. Nah, Urwah Al-Barik ini kemudian didoakan oleh Rasulullah keberkahan. Sehingga ada beberapa ulama kita, kalau seumpama dagang gak laku-laku, ya dagang nih, dagang apapun gak laku-laku, maka ditulis, ya, entah di tokonya, ya, entah di barang dagangannya, ya, sesuai dengan bimbingan guru biasanya, ya, itu ditulis nama beliau Urwah Al-Bariki.
ngambil berkah tabaruk, ya ngambil berkah. Dan itu udah beberapa pedagang, ya pengusaha, ya alhamdulillah, ya, mujarab, ampuh. Jadi nanti Pak Sigit kalau mau dagang, inget-inget itu, ya, itu Urwah Al-Bariki. Ya. Saya gimana mau nulis Pak Ustadz, orang saya dagang air. Waduh, nggak bisa ditulis itu. Dagang air. Tokonya, ya, tokonya tulis. Ya, tokonya tulis. Ya, Urwah Al-Bariki. Ya. Itu kisahnya luar biasa tuh. Kisahnya monumental itu kisahnya, Pak. Ya, ya. Pak, ada yang mau ditanyain, Pak? Apa cukup? Nggak ada kasus? Nggak ada kasus. Ya Allah. Ya, Pak, saya ulangi, Pak ya. Ini segini aja, Pak. Soalnya nanti terlalu banyak juga akhirnya nggak ada yang masuk. Ya, jadi dikit-dikit, pelan-pelan, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa nempel, ya, bisa ingat, bisa memahami karena fikih itu al-fahmu, fikih itu paham, ya. Al-fikhu secara lugatan al-fahmu, fikih itu adalah paham. Ya, daripada banyak-banyak nggak paham-paham, mendingan sedikit paham, paham. Ya, makanya saya katakan nih zakat mal yang paling lama nih zakat perniagaan. Kalau yang lainnya gampang lah itu. Ya, tapi zakat perniagaan ini memang agak sedikit rumit. Ya, tapi insya Allah kerumitan kita yang kita alami ini insya Allah nilai pahala semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Pertama, ya, barang dagangan, ya, barang dagangan, modal barang dagangan itu, ya, dinilai pada akhir haul dengan harga beli, ya, belanja yang berlaku. Ini kesimpulan satu, ya. Jadi nilai barang dagangan atau nilai modal yang sudah berupa barang itu dinilai dengan harga beli, bukan harga jual. Ingat, harga beli yang berlaku pada saat itu. Kemudian, dan nilai, ya, barang dagangan yang kita miliki ini berupa modal ini itu disamakan, ya, dikurskanlah gampangnya dengan mata uang yang berlaku, mau rupiah, ya, mau ringgit, mau dolar, mau real, sesuai yang berlaku di negara itu. Yang kedua, kalau seseorang punya barang dagangan, modal, hasilnya bukan dari jual beli. Kita kalau ke agen kan jual beli. Ini tukar menukar, ya, dari tukar menukar. Maka barang yang jadi milik kita tadi itu tetap dihitung sesuai nilainya. Nilai rupiah. Gampangannya kalau kita rupiah lah. Nilai rupiah berapa itu nilainya dari barang dagangan yang tukar menukar yang kita dapat itu. Nah, kalau saumpama, ya, itu yang kita dapat berupa lebih dari satu nisab atau telah sampai satu nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tiga, kalau barang dagangan secara total yang kita miliki di toko itu, ya, sampai satu nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Tadi penjelasannya dengan segala penjelasannya itu, ya, penjabarannya. Yang keempat, keuntungan yang dihasilkan pada pertengahan, ya, pertengahan haul ini, ya, sedang berlangsung perdagangan itu, ya, maka digabung, digabung, digabung ila haulil asli, ya,
kepada haul yang asalnya tadi. Dan tidak butuh kepada haul yang baru jikalau memang kita tidak menjual semua modal barang dagangan kita. Tapi kalau dijual, seluruh barang dagangan kita dijual dengan berbagai faktor-faktor yang tadi disebutkan, ya, maka nilai untung dari bulan pertama sampai ke 10 itu dimulai lagi baru bulan 10. Barang dagangannya tergantung barang dagangan yang tadi dijual itu ya. Kalau dia sampai kepada nisab, keluar zakatnya. Kalau tidak, tidak. Nah, keuntungannya bagaimana? Keuntungannya dimulai haul dari baru lagi. Itu 4. Itu poin 4. Ini baru mau 12. Ini 12. Jadi 4. Ya, sekali pertemuan 4. 4. Ya, nanti kalau emang bisa cepat 5, biar cepat. Nah, itu Pak, kira-kira kesimpulan ya dari pembahasan zakat perniagaan. Ya, sekali lagi ada yang mau tanya? Kalau enggak, saya tutup. Enggak ada nih. Oh, sudah. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang maslahat dunia wal akhirat. Ya. Amin dong. Amin ya. Cuman amin itu jangan amin kampanye itu. Iya. Iya, makanya saya bilang itu kan orang kalau sholat ya Pak, amin kenceng-kenceng kalau buat kampanye batal sholatnya Pak. Iya Pak. Ini sholat jamaah nih Pak. Ustaz Saharudin lagi jadi imam Pak. Waladhdallin. Ah, kita nyebutinnya niat buat kampanye tuh. Ya, nyebutin salah satu paslon tuh. Batal. Tanya sama guru kita, batal. Iya, makanya awas walaupun kenceng-kenceng niatnya untuk amin bimakna istajib lana. Ya, hati-hati nih. Ini kan udah Pak udah tahunnya pemilu nih. Jangan sampai menyebut nama amin niatannya ingin menggaungkan salah satu nama paslon. Walaupun memang kita nyoblos itu seumpama. Ya, tapi hati-hati. Ya, kalau kita nyebut nama amin niatnya buat itu, buat syiar itu, batal. Batal walaupun sama-sama amin juga tapi niatnya karena buat nyebut nama seseorang batal sudah ya. Yang dimaksud kita nyebut amin walaupun kenceng makanya pegang hati kita benar-benar Pak jangan sampai melenceng amin dalam sholat loh ya maksud saya dalam sholat nih kalau di luar sholat ya nggak apa-apa nggak ada masalah dalam sholat ya. Maka kuatin hati kita tuh niat kita lempengin amin tuh bermakna itu kan namanya isim fi'il amr ya istajib lana ya bermakna adalah ya Allah kabulkan doa-doa hamba itu maksud dan maknanya ya Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala mudah-mudahan pada pagi hari ini kita diberikan keberkahan berikan sehat walafiat untuk kita semua amin ya rabbal alamin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya kana bude sallallahu mustaqim sallallahu alaihi wasallam Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Rabbana ya Allah ya ilahana, Rabbana ighfir lana dhunubana, dhalamna nafsana ya Allah, waghfir lana dhunubana. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna kamal mutabatina wa zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Barik lana fi bukurina ya Allah, barik lana fi amwalina wa fi hurumina wa fi ahlina wa dhurriyyatina wa fi ma a'taitana. Barikillahumma fi jam'i kasbina wa hulla uqudal usri ya yuhin nirtakhad
ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.